们跑遍了 KL 省然后时间最大的 mall。到底谁的 Christmas decor 会最美、最壮观、最 everything？所以今年我们来看一看2025年 Christmas 到底谁的 decoration 是最美的，我们一起去看看 ，Let's go！哇！我们来到了第一站就是 TRX，Yeah，so， 哇，真的很美啊！我们这个 video 是去探索10间吉隆坡最大的商场，然后到底哪一间商场的圣诞的这个 decor 是最美的？所以我们现在第一站是来到了 TRX， 然后是有点很有 feel， 真的是很有 feel。那个整个 decor like legit。这全部东西很密，很多层次 ，and then like 很多颜色 ，even like 它的上面的几个 level 也是蛮多是 fairy lights， 就是整个地方哇很美很美很美。虽然这个地方你讲大不大啦，but like 它做的很密啊，很全部东西，so yeah， 给你们看一下。Yeah，let's go。So 拍完了，你们觉得好不好看嘞 ？TRX 超级美，我觉得 TRX 真的很美 ，super duper 美。我根本就不知道过后我们要 visit the mall 是可不可以超越这个 decor 啦？我觉得 TRX 真的是 set the bar too high。因为这个太好看了。So yeah，I think 你们可以来 visit， 虽然不大，but 这拍照是很美一下，超级好看。So yeah， 我们下一站再去 不知道去哪里 ，but let's go。Hello， 我们到了 Suria KLCC 的这个 mall 啦， and then 真的很美，全部很像 light bulb 这样子，很像 heaven。Yeah， 就很白，然后有冰冰。整个东西就是摆着 Christmas tree 的那一个 vibes 啦，所以我觉得它真的超级美。But of course coming from Suria KLCC， 我觉得每一年他们都是算one of the top in decor。So 我们来看看这有什么东西。好，拍照给你们看到底怎么样 ？Let's go。
So 我们走了啦，and then 这个地方其实也不是说很大，it's just that 每个 decoration 都做到很 pack，and then 很美，就它的灯光很好 actually，yeah， 其他它的的 lighting 很美其他的有一点暗暗这样子是，可是这一次他们做到就很多小小的 fairy lights 这样子。白色、黄色，就整个外盘很亮很光。So 这个地方 so far one of my best。 Yeah. So 我们下一站再去下一个地方，不知道哪里吧 ，Let's go。Hello，我们到了 Pavilion Bukit Bintang。Yeah，and then 超级多人，也超级大声啦，很吵。就我们现在在外面，是因为它的 decor 已经 starting from 外面了哦。And apparently 这一次的 decor 的那一个 company 呢是 under Chanel 的啊。And then 外面啦。Yeah，even if Pavilion 的那个 fountain 是它也是拿来做 decor，and then 整个 fountain 本来是很多人在那边拍照的，现在全部都就变成 Chanel 的 decor。Yeah。我们觉得应该里面的 decor 也是会属于 Chanel 的啦。是给你们看一下先外面长什么样了，等 after that 我们再进去。Let's go。Hello， 我们进来里面了。哇，有点夸张 ，Pavilion 还是 Pavilion 呢？ Yeah。因为这次也是 under Maybank， 我不知历年是不是吧？这一次的真的很美，可以给你看一下。Yeah，so basically I was wrong， 不是 under Chanel 只是到它的门口。但 after that 里面这边是感觉上 like 不同的 bank 结合一起，因为看到有 Union Pay，then after that 有 Maybank，then 不知道啊，总之是它的 decor 美就可以了。Yeah， 真的 Pavilion 就是 Pavilion， 真的是愿意花这个钱，很壮观，真的很壮观。超级美。还以为 TRX 会应该拿第一了，虽然我们没去其他的 ，apparently 这个好像更加美。那拍一下 video 给你们看一下到底长怎么样 ，Let's go。So 拍完了，你们觉得怎样嘞？很多人，真的很多人，也不知道这么多人，本地人也有，游客也有很多，真的很多人。我们以为我们 weekday 来没有这么多人 ，ended up 还是这样多人这样。所以我觉得如果你们 weekend 来的话，会更加多人啦。更加难拍照。Yes， 更加难拍照。我们已经算很难拍照了的。如果你刚才看回那一个 video， 是我们很少有我们的脸在那个 video 里面，我们只能拍照。真的是拍了就走，拍了就走，所以真的太多人了，你很难走 even。大概就拍给你们看，大概怎么样啦。如果你们觉得真的蛮美的，我们是 recommend 你真的来这边拍照，我觉得很多很美的 decor， 我觉得出来真的很美。如果你们不是 KL 人的话，我觉得你们来 KL 的话，可以来这边了，因为真的太美了。So it's worth it，yeah。So 我们下一站再去哪里拍？不知道，一起走 ，Let's go。See you。So 下一站我们来到了 Hatta World， 然后现在这个地方是在 Damansara Empire City， 然后这个地方。听很多人讲，也看到很多小 video 的，这边有很多 decor 啦，因为
它是一个新开的 mall 来的啦。 Yeah, and then 它是那些 European 的风格啦。So 这次就带你们看 Hector Road 的 Christmas decoration 长什么样。到底它能不能比其他的 mall 来的美 ？Let's go！哇哦！哇，很美耶 Hello Hello， 我们到了 One Tamas Tamas， 然后我们现在是在 New Wing。 Wing 的 deco，and then 真的很美啊，真的超级美 ，like everything is so white and yellow and bling bling， Yeah 就感觉上很高级的 feeling，yeah。对啊，现在只是在它的 center 那边呢，还没有去到 Old Wing， so 这个是大概这个 New Wing 的 decoration 长的样子。哇，真的很美耶，like 真的值得来，我觉得可以来拍照，因为很多东西可以拍 actually。Yeah，so 来我们拍一点这边的 look 给你们看一下。哇，这个是另外一 side， 然后这个也是 HSBC 的。基本上 One U 的全部都是 HSBC 的了。这个有一点点像叫什么 Crystal Lights、Thingamabobs， 还有 Christmas trees。Crystal 就 crystal 啦 ，crystallized thingamabob。It's crystal, guys. It's crystal. OK。这边蛮美的，可是不是双大啦，可是我觉得还是蛮值得来这边拍照的。New Wing 跟 Old Wing。So 下一个地方我们去哪里呢？很可爱，这个 deco 跟我们其他看的不同。So 我们到了 Blue Atrium Sunway Pyramid 这边，然后这边的 Christmas 的 deco 好像有一点点不同。呀，有一点可爱，跟毛毛我们看的其他的很不同的风格。Yeah. So 蛮可爱的啦，就如果小孩子的话，应该蛮喜欢。Yes.
走，拍给你们看一下这边长什么样子，你们觉得赢不赢得到其他的 mall 嘞？我们到了 Pavilion Bukit Jalil， 给你们看一下长什么样子的，很美。哒哒！哇！Pavilion 呢，这个是 set up by Public Bank， 然后这边也是有很多档口啦，然后很多 LED and stuff，so But of course, it's Pavilion. It never disappoints. 给你们看一下这边的装潢到底长什么样先 ，Let's go。And then 这个地方超级可爱，就像小时候看 Snoopy 那时候，所以我觉得这个地方 basically 它的整个 decor design 是围绕住 Snoopy，Peanuts 啦。If 你不知道 Snoopy 是那个狗 ，so Peanuts 是那一个整个戏。And then 其实在这边也很好拍照，也很春天，也很好看啦。其实很多uncle auntie 也是在这边拍照，以为是他们的童年啦。我觉得 environment wise 整个 design 都很美啦，整个 decor 啊很有 Christmas 的 feel。外面是 pavilion 啊 ，pavilion 每次 decor 都是很 fit。我觉得喜欢 Snoopy 啊，我觉得可以来这边打卡拍照，我觉得不错一下。So 我们去下一个地方 ，Let's go。Hello， 我们到了 Bangsar Shopping Center。听讲这边很美，然后每一年他们都做到蛮美一下的，虽然地方不大啦。But 应该是做到蛮 pack 的啦，每一年因为看到他们都是有在场上这个地方。But anyways， 我们来到这边了 ，and then so far 看到全部东西都很可爱。它很像那种外国家里面的design这样子。对，它就是带整间家 ，then after that 放墙壁 ，then 隔住 like 像一个屋子这样子啦。但在这边有很多 vendors，很多人在卖东西啊。毕竟它是屋子的 concept 就给你们看一下长什么样先啦。Let's go。
Hello，我们跑完了这边。Yeah，其实也不是说很大啦，but everything decor 到很美。Yeah，就很 homey 样子哦，整个 feel， 不同吗我觉得蛮不错一下的，拍照也蛮好看一下的。Yeah，我觉得可以来，如果你们住邦沙附近的话，可以来这边看一看啦。我觉得是蛮有气氛一下的。Hello。 So， 猜猜我们在哪里我们在 ？Mid Valley。Yeah。As usual 啦 ，Mid Valley 也是做到很不错。然后 for 它的 decor 是这次有点wow。Yeah， 很多木的元素。它这边的 theme 是 Santa's Workshop。Yeah，so 整个东西，wow，like literally wow， Yeah， 真的是一来到。那我们正前面是整的。Yeah， 是很 fit 一下，我觉得很有那个 feel 啊，就 Santa's Workshop 哦，就 workshop。Yeah， 拍一点 video 给你们看一下到底怎么样，然后顺便拍一点照片。Let's go。So， 我们拍完整个 Mid Valley 了，你们觉得怎样嘞？这边真的很出片，真的很好看，很好看，很可爱。I think creativity wise, this is so good. Yeah, this is so far the best one. Yeah. 我觉得它没有到 grand 像 Pavilion 这样子吧，我觉得他们的用心在那木啊跟那个对那 workshop 那个 theme 啊，我觉得整个东西很好，decor 也是很美。Yes, super duper good， 就感觉像你去到人家的家里这样子，可是它 decor 到很美 Yeah. 这样子的感觉啦。So of course， 我们现在在 Mid Valley， 当然如果你在 Mid Valley 的话，你要去哪里？去 Garden。So 下一个呢，我们就会去 Garden。So Garden 见。Let's go. Hello， 我们到了 Garden 了。Yeah， 真的是在 Garden。Yeah， 就 Garden 呢，现在它不是中间有，它是两边的走廊都有，so very interesting. Yeah，and then 它的 decor 是 Garden。Yeah， Garden 的 decor 是 Garden。So 拍 Garden 给你们看一下 Garden 怎么样的 Garden。Let's go. So 如果你们从 Mid Valley 过来的话，那个大门口就在这里 ，and then 它的左右就是一个在这边，一个在这边，还有一个在这一边，那一边。But anyways， 他们中间这一边是虽然没有什么 decor 啦，可是他们有做很像3个给你拍照的地方，一个 piano 在这边，so 也算是很美啦。And then 前面那一边有一个 bird 的，还有另外一个是像 fountain 那些 angel 的decor，so 它很闪啦这个 decor，but so far I think 很 pack 整个东西，算是有用心啊，像有一点 photo booth 这样子的photo booth， 对，I feel that too。
So 我们现在去住另外一 side， 给你们看一下另外一 side 是不是一样的啦。Hello， 我们拍完了 garden， 真的很像 garden。Yeah， 这个地方虽然不大，我们也花了很多时间在这边拍 video 跟拍照啦。So surprisingly， 真的蛮出片下的。So 如果你们有来 Mid Valley 的话，不妨可以来一下 garden 啦，因为在这边其实它不大。But like the decor is very nice actually， 就 photo booth， 所以拍照都蛮好看一下的，我觉得。对，它不是 like 很夸张的那一些大型的 decor 啦，就是一个 pondok 这样子，一个亭子这样子。可是我觉得做到蛮有心。So this is 我们 last 一站。这个已经是第10个了，我们走遍了10个广场。你们觉得收发怎样？我们应该会回家总结全部东西给你们听，我们自己的想法，然后你们也是可以 comment down below 啦，到底哪一个你们觉得是最美，做到最用心跟最创意的？我觉得今年的都蛮不错一些。So 回家跟你们再讲多一点啦，我们才跟你们讲我们的 ratings。Let's go, bye。所以我们终于拍完10间 mall 了，花了我们3天的时间跑遍全 KL 跟斯兰宫10间。It's crazy， 没有试过这样子，在这样短的时间跑了10个 mall， 真的是景区打卡出来。这10个 mall 很多都很壮观啦，所以我们今天这个 video 呢，就是来 rate 我们的 top 3。当然，今天有一个 bonus 啊，我们的 top 3其实有2个，因为这2个我不知道到底谁应该排去第3个，所以我们就有2个第3名。然后我们今天有3种指标。第一个呢，就是主题的创意，它到底 creative 不 creative， 跟它的 concept、它的 theme 这个东西。所以第二个呢，就是它的这个布置的这个规模，它的 scale， 它到底有几大。然后第3个呢，就是拍照跟拍 video 到底拍出来好不好看。这个是大家肯定最期待的啦，因为你们有留言这边拍照的话，好不好看嘛？我们帮你去做白老鼠拍完全部照片了，如果你们喜欢的话可以照着拍啦，谢谢。所以我们来我们的第3名就是 Suria KLCC。所以它的 theme and concept 呢，对我们来讲，其实它就是还好，算比较好了啦。所以我们打它8分 out of 10分。Then after that， 它的 scale 跟这个它的layout，摆设这些东西，它的摆设整个东西9分，因为它蛮宽敞下。Then after that， 这个 decor 也是 quite nice 啦，就很大整个东西。After that， 第3个就是它 photo 跟 video， 就是拍照好不好看啊？你转那个身可不可以拍到好看的东西？但这个呢，我觉得我们打它9分。其实怎样转身怎样拍其实都蛮美一下啦，而且它的整个 layout 都蛮宽敞一下，不会觉得很挤。可是我们是 weekday 去啦，所以人多的话就不同讲。它的整个里面其实是蛮宽敞一下，所以不会觉得全部东西都很 pack。对，只是这个会在第3名，我觉得是因为每一年都是会有一个 mall 的来全部白白，或者是很多灯，可是这个它的 creative side 就觉得还好，虽然是还是很美啦 ，but 就没有一个 wow 咯。something that you always see 啦，虽然这个东西还是蛮壮观下的。I think 还是值得去拍照打卡，毕竟它也是 top 3嘛，是不是？所以我们来到了我们第2个的第3名 ，drum roll， 就是 TRX。So TRX 是我们第1个去的啊，然后那个也是有点 surprise 到我们整个 design 很 pack， 然后很多东西 happening， 它也是 quite similar 的 style with KLCC， 也是白色，然后有 warm 的一些灯 ，very light 这样子的 theme， 可是它比较创意就是它有那个 merry go round。
加上它的树不只是白色，还有其他的颜色，就有掺，但它有那些动物的尾巴会动的那一种就比较多东西来拍照比较多东西来看。就比较 pack 了整个东西。对，它也是有那种 gate 一个门，感觉像你进了一个 mansion 这样子，整个环境、整个氛围其实是蛮好一下了。对，所以这个的打分其实跟Surya KLCC是一样啦，就我们的 creative side 就是也是打8分，因为它也是 won't go wrong 的啦，就是一个白色的 theme 下雪这样子的 theme，然后它的 size 也是很大，再加上它的那个拍照我们打9分，所以其实是一样啦，total 就是26分。So 我们来到了我们的第2名，就是Pavilion Bukit Bintang。有没有很 surprise 它在第2名？其实没有，因为它都是这样美。So 其实你觉得 Pavilion Bukit Bintang 这样？其实 Pavilion Bukit Bintang 从外面到里面它都很美。The thing is Pavilion Bukit Bintang 它是有楼梯来下去的，所以你是在上面那边看下去的时候，整个东西就是哇哦，like it's because 你可以从上看到下那你就会觉得整个东西很壮观、很大、很多东西 happening， 很 grand。Yes， 加上 Pavilion 吧，so 那个他们永远都是砸最多钱，对，最 grand 的一个 decor。对 Pavilion 的 rating 呢，其实for theme 跟 concept 就是9分。因为它的 theme 跟 concept 我觉得除了它是很多白很多黄灯这样子的东西，它很多那一些动物在 play instruments， 就是有 koala bear 还有那个 penguin 这样子。对，所以很可爱整个东西我觉得，and then 不错了，就蛮创意在这一边，因为那些动物不只是白色，它会动的even，它会 repeat and then like 很可爱咯，整个东西。So 它的 theme 跟 concept 就是9分 ，then after that 规模它的 scale 我们就给它一个10分，因为它真的很大，因为 Pavilion 嘛，再加上它有外面也是有 Chanel 的那个是 Chanel 吗？Chanel 的外面那些布置，可能进到去里面整个楼梯下去，还有整个下面的最大的那个 main 的 lobby 是整个东西都很大很壮观。对，所以这边我们给它10分，因为真的很大。So for 拍照跟拍 video 呢，其实我们只给9分，原因是在拍出那个 reason of 那时候我们去是多人，可是那个走廊那些可以走的地方其实它很小，所以如果今天你是想要自拍还是什么东西，是它会比较稍微的难一点点，因为这整个地方它虽然很大，可是它每一个 decor 都 pack 在一起，太 close 了。Pavilion 是一个地方 where weekend 或者是 weekday 它还是多人，早上或晚上能比较难拍 video 跟拍照啦，所以我们给这个9分。可是它是真的很美啊，真的很美，真的很美。真心觉得，如果你是拍得到照的话，你怎样转是怎样拍都美。可是你肯定会拍到人头啊。我们其实有纠结了一下，这个是不是第1名？But surprisingly 它还没有到，因为过后我们去到另外一个地方，那个更加 surprise 我们，所以我们来到了我们的第1名，就是 Mid Valley， 有没有很 surprise 嘞？因为它又不白又不黄。可是这个是我们的指标了，我们个人觉得我们去到10间里面最美的是 Mid Valley。我觉得我个人呢，我觉得最大的原因是因为它的 creativity 10 out of 10。因为每一个我们去到的都是一样的 theme， 很 typical， 就是要么你就是白色下雪的 theme，fairy lights， 或你就是圣诞老人这样子的东西。But Mid Valley 它给到一个 vibe 就是圣诞老人的 workshop 在 North Pole 这样子。对。然后就是它有很多小小个有 bell， 然后它有那个 conveyor 那种什么 logistic 的那种 bell 对。然后还有很多很细的东西是都做到很 in details， 是很多木工啊。so 每一个 part of 这个我们都给10分啊，所以它都是30分。10分，就30分。这个是我们的 top one， 因为它的 detail 像明天讲的真的是很好。Then after that 它的那个 space 也是很宽敞，可是它又不会让你觉得整个地方很空。因为它做到很 pack， 可是还够位置 for 你都拍照啊，还是走来走去啊。我们去那时候也是蛮多人的，但真的是 creative 啦，因为它是一个 factory house 嘛。I think this is our 10 out of 10。我觉得我们个人也是觉得最美最 wow 的了，因为真的是没有想到有这样子的一个创意的这种 decor。这个是完全是跟其他
mall decor 的 style 完全不同嘛。它也很好拍照，就是每一个地方你拍照的照片会跟其他 mall 的照片会长不同。它不是 super duper different。它不是 typical 摆拍，它还有一些很不同的东西可以给你抓。像我们拍到一张照片，我拿出那个显微镜这样子，不显微镜的放大镜这样子那个。所以就很多很 cute 的一些so called 不是讲 photo booth 吧，就是一个角落给你摆拍一个很美，因为它就做到像一间小房间这样子的摆子，就整个东西哇很哇。so 这个就是我们去了 KL 10个 mall，KL 加 PJ 然后的10个 mall 的 top 3啦。然后当然希望拍的 video 跟照片都是大家满意的啦，我们也是尽可能3天之内可以拍10个 mall 出来给大家看一看，所以你们可以自己去做选择，想要去比赛哪一个 mall 这样子，然后有过路可以去打卡拍一下照这样子，可以 comment 到比如说你们的 top 3是谁，然后当然这个我们的 top 3是我们自己的选择，然后我们的 experience， 但你需要自己去体验一下整个氛围才可以做出一些定论然后这东西都是因人而异嘛，所以我们这个 top 3、top 4是我们的自己的一个 opinion 啦，我们的审美。所以你们可以在 comment section support 你们自己的 neighborhood mall， 还是你们最喜欢的 mall， 每次你们去了，可以在 comment section 跟我们讲一下，或者你觉得我们漏了 any mall 的 decor that有可能是比较美的，或者是可以进入到 top 3的话，你可以在 comment section 跟我们讲。Then after that maybe 我们可以去看看，或者是明年的 Christmas 我们可以又来做这样子的 video 吧。所以今天的 video 就到此结束了，希望我们这样的 video 给我一个 like 啦，然后记得 comment down below 你们的所有的想法，然后我们下一期再见，拜拜。